حتیٰ کہ محبت اسلامی اعتبار سے بھی اگر 5 بیٹا ہے تو 5 سے آپ کو برابر محبت کرنی ہے، کسی سے کم کسی سے بیسی یہ محبت کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین سے تھی، تو لہذا ہم فطری طور پہ کسی بیٹے سے محبت زیادہ کر سکتے نہیں، وہ حضرت یعقوب کی شریعت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سب کے بیچ آپ کو برابر محبت کرنی ہے، محبت بھی برابر کرنی ہے۔ میری مائیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی مہارانی ہیں، حج کر کے آئی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ظلم کرتی ہیں کہ آپ اگر گھر میں 5 بہو ہے، بہوؤں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کھلانے پلانے میں نہیں کرتے ہیں، محبت میں برابر نہیں کرتے ہیں۔ اگر پوتا پوتی ناتی نتنی ہے تو سب کے بیچ میں آپ محبت برابر نہیں کرتے۔ عورت جات کی عادت ہے کہ اگر نتنی ہے تو ان سے زیادہ محبت کرے گی، ان سے لاڈو پیار زیادہ کرے گی، لیکن اگر پوتی ہے ان سے اتنی محبت نہیں کرے گی۔ اور مردوں کی عادت کیا ہے کہ اگر پوتا ہے تو کہے گا یہ اپنی سنتان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پوتا ہے، اگر ناتی ہے تو کہے یہ دوسرے کی اولاد ہے، ان کے ساتھ برابر کا برتاؤ نہیں کرتے۔ حالانکہ ناتی بیٹی کی اولاد ہے اور پوتا بیٹا کی اولاد ہے، آپ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کو پوتا پوتی ناتی نتنی کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ میری مائیں، اگر آپ نے چھوٹی بہو جو انجینئر صاحب کی بیٹی ہے، انجینئر صاحب کی بیوی ہے، بڑے گھرانے سے آئی ہے، زیادہ جہیز لائی ہے، بہت رنگ برنگ کا سامان لے کے آئی ہے، آپ ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن بڑی پتوہ بڑی بہو جو غریب کی بیٹی ہے، جو آج سے 20 سال پہلے شادی کر کے آپ کا بڑا بیٹا لایا ہے، آپ ان کو غریب سمجھ کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ میری ماں، آپ کے روزہ کو، آپ کی نماز کو، آپ کے روزے کو اللہ برباد کر دے گا، سب کو بیکار کر دے گا، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ حقوق اللہ نہیں ہے کہ پاپی کو اللہ جنت دے دے گا، وہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک ان سے آپ معافی طلب نہیں کریں گے وہ نہیں، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ای المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، بھیکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسہ کوڑی نہ ہو، اس کے ہم لوگ غریب سمجھتے ہیں۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان پہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، روزے کا پہاڑ لے کے آئے گا، تہجد لے کے آئے گا، 5 مرتبہ حج کر کے حج کی نیکی لے کے آئے گا، لیکن تمام نیکیوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے اور آپ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے، راستے کو جام نہ کر کے محفل میں آ کر بیٹھ جائے، اندر آ جائے، میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے اندر آ کے بیٹھ جائے، مہربانی کر کے محفل کا خیال رکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، خوب نیکی، اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم میں مستوی ہوگا، قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بولے گا فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو، ان کا 95% نیکی لے کے آدمی آیا ہے، ان کو جنت بھیج دو۔ اللہ سب جانتے ہوئے ایسا بولے گا، لیکن میدان محشر میں قیامت کے میدان میں اولین آخرین سب لوگ جمع ہوں گے، کہے گا اللہ کو دیکھے گا انسان قیامت کے میدان میں آمنے سامنے، کہے گا پروردگار عالم آج یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، یا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا روزہ دیکھ کر، ان کا حج دیکھ کر، ان کی تہجد کی نماز دیکھ کر جنت جانے کا حکم دے دیا ہے، یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، ان پر ہی کلیم ہے، ان پر کیس ہے۔ اللہ بولے گا بولو، پہلا آدمی آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میرے بیٹوں کو مارا تھا، یا اللہ بلا ضرورت بلا قصور کے تھپڑ لگا دیا تھا، مارا تھا لاٹھی سے، لیکن میں غریب تھا، میرا خاندان نہیں تھا، میں کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا تھا، اور تھانے دار سے لے کر مکھیا سے لے کر بدھائک انہی کا ساتھ دیا
था, ये अल्लाह आज यौमुल जज़ा है, तो अहकमुल हाकिमीन है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा एक काम करो, इनका नेकी का एक पहाड़ ले लो, उसके बाद तुम साइड हो जाओ। दूसरा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम शतमनी हाजा, इसने मुझको गाली दिया था बेटी रोटी कहकर, लेकिन मेरी ताकत नहीं थी कि क़यामत के दिन से पहले बदला ले लो, अल्लाह मुझको बदला चाहिए। आप जानते हैं गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह की बात है। आपने मकई लगाया है, कोई फसल लगाया है, किसी की बकरी खा गई, आप बेटी रोटी करके गाली देके अपनी आकबत को बर्बाद ना करें। आप पंचायती बैठाएं कि हमारा खेत से मकई चर गया इनकी बकरी ने, हम पटवे का साग लगाए थे अपने खाने के लिए, लेकिन हाजी साहब के घराने की 3 लड़की आई, पूरा मचोड़ के उठा के लेके चली गई, तो उसके लिए पंचायत चाहिए। लेकिन हम बेटी रोटी करके गाली देके अपनी मुंह को खराब ना करें, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला यदखुल जन्नता अल फाहिश वल मुतफहिश, फहुश कहने वाला, खच्चर बकने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे मजाक में भी हर वक्त कुछ लोग को आदत होती है कि जहीं तहीं एजाजुल हक साहब टैक्स का चेयरमैन है, वो 1000 रुपये दिए। ओ तो इतना कम दे, 1000 रुपया देने से काम चलेगा? पैक्स का चेयरमैन है, अरे चेयरमैन शब्द ही बहुत ऊंचा है। चेयरमैन के चुनाव के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरा ख्याल है कि इदारा अच्छा है, 1000 रुपया आपने दिया है माशाअल्लाह, तो और 4000 रुपया कम से कम बाकी लिखवाइए, बाद में दे दीजिएगा चेयरमैन साहब। चेयरमैन के लिए 1000 रुपया मुनासिब लग नहीं रहा है, 5000 रुपया कम से कम दीजिए, 4000 लिखवाइए, अभी नहीं तो बाद में भिजवा दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि वो कहेगा मुझको गाली देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हम गाली देकर के अपनी आकबत को बर्बाद करते हैं, गाली गलौज देकर। उनके लिए पंचायती है, इंसाफ है, आप उनका हर्जाना लीजिए, लेकिन गाली देके अपनी आखिरत को हरगिज बर्बाद न करें। कहेगा मुझको गाली दिया था, कहेगा नेकी का दूसरा पहाड़ उनको भी दे देगा। तीसरा आदमी आएगा, कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, अल्लाह इसने मुझको तो माशाअल्लाह 1000 दिया। अच्छा चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमाए, 2000 को 2 लाख समझ के कबूल फरमाया। तो ये कहेगा कि मुझको तोहमत लगाया था। तीसरा आके कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, इसने तोहमत लगाया था, ये अल्लाह मेरा बेटा जानी नहीं था, लेकिन मेरे बेटा को जिना का इल्जाम लगा के जेल भिजवाने का काम यही किया था। हाजी जरूर है, नमाजी जरूर है, मौलाना जरूर है, तहज्जुद अदा किया है, लेकिन इसने बिला जरूरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मेरे बेटों को जेल भिजवाने का काम किया था। कज़फ़नी हाज़ा, अल्लाह कहेगा नेकी का तीसरा पहाड़ तुम लेके साइड हो जाओ। चौथा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम ये बड़े जमींदार थे, इनके बगल में हमारा सिर्फ 10 कट्टा कम जमीन, लेकिन हर साल गर्मा धान रोपते समय या मखाना रोपते समय, मकई लगाते समय कुदाल से घास झाड़ने के बहाने से आरी काट लिया करता था। समझ रहे, आरी काटने की मुसम्मत दूसरी हदीसों में मज़कूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन कता मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी काटा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। तो आप कहेंगे कुदाल से काटना मना होगा, शायद इसे हड़प सकते, नहीं, नबी 1600 साल पहले बोल दिए कि मन तगय्यरा मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी को मिटाने की कोशिश की, खेत दबाने की कोशिश की, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। मेरे भाई, ये जमीन का आरी काट लेता था, कुछ बोलने जाता तो ये उल्टे हमें को मुंह दिखाता था, ये हमी को गाली गलौज करता था। ये अल्लाह इंसाफ का दिन, इंसाफ चाहिए। इस तरह उनका नेकी का चौथा पहाड़ उनको दे देगा। इस तरह करते करते नबी फरमाते कि पूरी नेकी उनकी खत्म। 95 रोजा की नेकी, हज की नेकी, तहज्जुद की नेकी, फकीर मिस्किन को खिलाने की नेकी, यतीम की परवरिश की नेकी, मस्जिद बनाने की नेकी, मदरसा बनाने की नेकी, सब खत्म। अब मुतालबा और बाकी है, और लोगों का मुतालबा बाकी है। अल्लाह कहेगा अब तो इसकी नेकी खत्म है, एक काम करो तुम लोग अपने गुनाह का पहाड़ इस पर लादते चले जाओ, लाद कर गुनाह से डूब जाएगा, उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। नबी फरमाते कि सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मफलूकुल हाल कयामत के मैदान पर वो आदमी होगा जो 99% नेकी लेकर आएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में इतना जुल्म किया होगा कि उनकी नेकी को अल्लाह बेकार कर देगा,
बर्बाद कर देगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम हुकूक अल्लाह के साथ, नमाज रोजा हज के साथ साथ अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ साथ हुकूक इबाद का पासो लिहाज रखें। बहुत से लोग हैं कि बाप को भी ताना देते हैं, पता है ना, बाप पहले से कुछ कमा के नहीं रखा है, अब बेटा आज गुजरात जाकर, बंबई जाके, कोलकाता जाकर पैसा कमा के लाया है, आलीशान पक्का घर बना लिया है, जमीन जायदाद खरीदा है, बाप को ताना देता है कि एक कट्ठा जमीन खरीद के रखा नहीं है और आपको सेब और अंगूर चाहिए, बाप को बोलता है, ताना देता। वो बेटा बेटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, नबी कायनात की खिदमत में एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं कि आका मेरे बेटे पर क्या हक है। नबी ने कहा था कि बेटे का जिस्म, बेटे का खून, बेटा का गोश्त, ये जो पाले हो ये सब के सब तुम्हारा बेटे क्या, तुम्हारे बाप की दौलत है। इसलिए बेटो, तुम बाप पर कभी भी ताना देने वाला जुमला कि कुछ कमा के नहीं रखा है, रखा हो ना रखा हो, आपको माँ बाप की खातिर तवाज़ु करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर माँ बाप तमाचा उठा दे, मार दे, तो आपको भाग जाना चाहिए। अगर फरमाबरदार बेटा हो तो उसको घुमा के तमाचा हरगिज नहीं उठाएगा कि बाप ने मुझे मार दिया है, मुझे मारने का उनको हक है, लेकिन मैं पलट के हरगिज जवाब नहीं दूंगा। ये ईमान का तकाजा है। चार पैसा तुम कमा के लाए हो, बाप को ताना दे रहे हो। मेरे भाइयों दोस्तों, बाप को नाराज ना करना, माँ बाप को नाराज ना करना। माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, यानी इनकी खिदमत करके जन्नत। जिला परिषद मोहम्मद मुस्तफ़ा 1000 रुपये नगद और 4000 बाकी। माशाअल्लाह, जिला परिषद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने 1000 रुपया नगद और 4000 बाकी, यानी कुल 5000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा फरमा, और जिस मकसद से दिया है अल्लाह तो बेहतर जानता है, तो आलिमुल गैब तो हकमुल हाकिमीन है। इस 5000 को तो 5 लाख समझ के कबूल फरमा, उनके मकसद को पूरा फरमा। बतौर सदका दिए हो तो सदका तो तरद्दुल बला, तमाम किस्म की बला मुसीबतों को दूर फरमा। घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टरों के डॉक्टर है, शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे भाइयों, तो ये हाल है कि माँ बाप को भी चाहिए कि बराबर की बर्ताव करें। और क्या करते हैं, छोटे भाई की तरफ माँ बाप है, हम करते क्या है, घर में गोश्त बना है, मछली बनी है, कहते कि सब जमीन तो छोटका भाई की तरफ है और उधरे मेरे माँ बाप हैं, तो हम अब देने नहीं जाएंगे। झगड़ा भी चलता है छोटा भाई से। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई से झगड़ा है, लेकिन आपका घर अलग है, आपने अच्छा खाना बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप को दे के आए, चाहे कुछ भी हो। जमीन उनके पास है तो क्या है, आप मजदूरी करके लाते हैं, लेकिन आप पर आपके माँ बाप का हक है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। और क्या करते हैं हम लोग, बच्चों के मामले भी बेशक करते हैं कि हम घर में, गांव में आइसक्रीम बेचने के लिए आ गया बंगरवा में, या कचड़ी बेचने वाला आ गया, जलेबी बेचने वाला आ गया, तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग, मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, इंजीनियर साहब है, तो हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को 2-2 आइसक्रीम खरीद के दे दिए। लेकिन गांव का कोई मुसलमान बच्चा अगर दूसरा है, उसके पास ना तो कटोरी में मकई है, ना चावल है, ना पैसा है, लेकिन घूम रहा है टोकरी के आसपास में, यानी देखने में लगता मासूम बच्चा है, इसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कभी खरीद के दिया है? नहीं देते हो। या अपने रिलेशन का भी बच्चा हो तो नहीं देंगे। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को बाजार में 2 पोते को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए, तो देखा तो यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा, मुस्लिम का बच्चा नहीं, यहूदी। जिस यहूदी के बारे कुरान ने कहा मुशरिक से, काफिर से, नसारा से, मजूसी से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। कुरान ने बयान किया अशद्दुन्ना से आदाबा, सबसे टाइट दुश्मन यहूद। यहूद का छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है। हजरत अनस अपने बच्चों को नहीं खरीदवा के उन 2 यहूदी के छोटे बच्चे के हाथ में सामान खरीदवा के दे दिया। अपने बच्चों को और पैसा नहीं कि खरीद के दे, खाली वापस ले आए। ये हजरत अनस है। और हम अपने भतीजे, अपने गांव के मुस्लिम बच्चों को 5 रुपये के आइसक्रीम हाथ में दे नहीं सकते। हम पक्के दावेदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े हाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, तहज्जुद गुजार हैं। देखा हजरत अनस बच्चों को गोद लेने में भी बराबर करते थे। नबी कायनात ने पूछा कि अनस ये क्या मामला है? कहते आका कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछ लेगा कि एक पोते को बार बार गोद में लेते थे इंजीनियर साहब के बेटा को, और बड़के के बेटा को कभी लिए हो?
اس لیے میں بچوں کو گود لینے میں بھی برابر، یعنی بنگروا چوک میں چائے پینے کے لیے کبھی اس پوتے کو لے کے آیا کرتے تھے، کبھی دوسرے پوتے کو، کبھی ناتی کو، کبھی نتنی کو۔ ذرا غور کیجئے حضرت انس کا اپنا ذاتی عمل دیکھیے کہ بچوں کو گود لینے بھی برابر۔ اس سے پتہ ہی چلا حضرت انس کی اس حدیث سے کہ ہمیں چاہیے کہ پوتا ناتی سب کو گود لے، ایسا نہیں کہ ایک انجینئر صاحب کا بیٹا ہے، ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے، بڑے مولانا کا بیٹا ہے، پیسے والے کا بیٹا ہے، اس کو لے کے ہم لاڈو پیار کریں اور دوسرے بچے کا خیال نہ رکھیں۔ میرے بھائی یہ چیز غلط ہے۔ آپ اپنی تمام بچے، تمام اولاد کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں۔ اپنی بڑی بیٹی کی شادی 20 سال پہلے کرایا ہے، اس زمانے میں ایک کو کھٹیا اور بکسا دے دیتے تھے، لیکن ماڈرن دور میں اب پیسے والے ہو گئے۔ چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے انجینئر کے ساتھ کرا دیا، ان کو 5 لاکھ کا فرنیچر دے کے بھیجا۔ تو آپ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بیٹی کو بھی کچھ بھجوا دینا چاہیے، اس لیے کہ بڑی بیٹی کا حق تلفی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے اس زمانے میں سستا تھا، لیکن وہ ریٹ جوڑ کے آپ کچھ دے دیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کو لڑکا کا آدھا ملے گا۔ اگر لڑکا کو آپ نے 10 کٹھا زمین بھاگ میں دیا ہے تو بیٹی کو 5 کٹھا دینا ہوگا۔ اگر آپ نے لڑکے کو 2 پکا مکان بنا دیا ہے روم، تو آپ بیٹی کو 1 روم کا پیسہ دینا پڑے گا۔ گھراڑی جس کو ڈیہ کہتے ہیں، اگر اس زمین میں بیٹا کو آپ نے 2 کٹھا حصے میں دیا ہے تو 1 کٹھا بیٹی کو دینا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر بیٹی بڑے مالدار ہو اور کہے کہ ہمارے بھائی لوگوں کے پاس زمین کم ہے، ڈیہ کم ہے، اس لیے بھائیوں سے حصہ نہیں لیں گے، الگ معاملہ۔ لیکن آپ باپ ہونے کے نتیجے میں آپ کو چاہیے کہ بیٹا بیٹی سب کے بیچ میں